Danganronpa. It really was her final message. It's as if she wrote it with life itself. So, You often talk like an aspiring poet. Okay, here we are at the class trial. So, I want to begin this video by explaining my theory of what happened. Because, why not? And no one's gonna stop me from doing it, so I might as well just do it. So, what I think happened is this. I'll start from the very beginning. So, Sayaka and Makoto switched rooms. That much is obvious. Then Sayaka, she switched the nameplate to make Makoto's room look like her room, and have her room look like it's Makoto's. Then she went to the kitchen and grabbed a knife from the kitchen, which is of course the knife, the murder weapon, the knife that was found in her body. Then she went back into her room, which is obviously Makoto's instead. Then she invited someone in, most likely the culprit, and she tried attacking them with the knife. But the culprit then grabbed the replica sword to defend themselves against Sayaka. With the sheath still on it, they blocked the attacks, which explains the scratches and cuts along the sheath. Then they withdrew the sword from the sheath and attacked Sayaka with it, which resulted in her breaking her wrist. She dropped the knife because of her breaking her wrist. The replica sword, of course, it has that gold coating and stuff on it. Well, if you looked on Sayaka's wrist, you can see something glittery on there, and most likely that's from the sword. Then Sayaka fled to the bathroom and closed the door behind her. The killer tried to open up the bathroom, but thought it was locked because he thought it was a girl's bathroom, but really it wasn't. It was just that the door was stuck. So he went back to his room, grabbed his toolkit. At least that's what I think. Since Makoto's toolkit is fine and it has been unopened, that's most likely because the killer still thought that that was Sayaka's room, and thought that there would have been a sewing kit, so he didn't think that there would be a toolkit there. So he went back to his room, grabbed his toolkit, grabbed the screwdriver, and opened up the bathroom by force by unscrewing the doorknob. Then went in, cornered Sayaka, and stabbed her. Which of course killed her. Now, this is where things get a bit tricky. The killer had to dispose of evidence, namely their bloody clothing, because, I mean, stabbing someone in the abdomen would leave a lot of blood as shown in the crime scene. So, what did he do? He went to the laundry room, but, as you know, water is turned off at nighttime, which also counts for laundry rooms, most likely, because water is used in those, I think. I don't know how those work. But, well, in the laundry room, they noticed Yasuhiro's glass ball. So what did the killer do? He got a bright idea, grabbed the glass ball, went over to the trash room. This is also where things get a bit tricky, where the furnace is 30 feet away from the gate. And same goes with the controls to turn the furnace on. Hifumi claims that the last time he checked the furnace, it was turned off, but it was turned on for some reason. And all the glass shards from the crystal ball were on the floor. Only the key to the trash room could open up the gate, which Hifumi had. So what did the killer do? They must somehow tossed the bloody clothes into the furnace and then chucked the crystal ball at the controls, which would have turned on the furnace. Now, when you think of something like that, who would be the killer? Well, here's who I think it is. It's Leon. Well, why do you think? Why do I think that? Well, to explain, it's quite obvious, really. 30 feet away, throwing a glass ball
from 30 feet away, that'd be no problem for the ultimate baseball star, don't you think? But aside from that, remember that dying message that Sayaka wrote? Well, what I think, it's not numbers, it's a name. She wrote it with her left index finger with her back face to the wall, which meant that what she was writing, well, she thought she was writing right side up, it's actually upside down. So if you flip it 180 degrees, you get a name. And of course, the 7 turns into an L, the 3 turns into an E, the 0 turns into an O, and the 1-1, well, do you see that little track in between the two ones? That is the line between the N. And if you just fill that in, what do you get? Leon. So, with that in mind, and without further ado, let's head into the class trial. Trial. All rise. まずは学級裁判の簡単な説明から始めましょう。学級裁判の結果はお前らの投票により決定されます。I'm probably not gonna voice act this part of the game because most of it already is voice acted, and I can't change it to English, so you guys are gonna have to read it, so sorry about that. 正しい黒を指摘できれば黒だけがお仕置き。だけどもし間違った人物を黒とした場合は黒以外の全員がお仕置きされ、みんなを欺いた黒だけが晴れて卒業となります。 Is there like an auto setting? I don't think there is. 本当にこの中に犯人がいるんだよな。当然です。よし、みんなで目を閉じよう。そして犯人は挙手したまえ。Whoever didn't raise your hand. What? Who would raise their hand? Exactly. ちょっといい？議論の前に聞いておきたいんだけど。あれってどういう意味？死んだからって仲間外れにするのはかわいそうでしょ。友情は生死を飛び越えるんだよ。Oh my god, Hifumi, really? Why do you have to make everything an innuendo? What the fuck? それでしたら、あの空席は？私たちは15人なのに、なぜ席が16個もあるのですか？ Knowing this kind of game, that's probably gonna be important later. 深い意味はないよ。最大16人収容可能な裁判所っていうだけ。There's no way that 16th seat is nothing. さてと、前置きはこれぐらいにして、そろそろ始めようか。まずは事件のまとめからだね。じゃあ、議論を開始してください。It's about to begin. The debate to decide who we think the killer is. Anything I found, anything I noticed, I have to be ready to speak up about everything. Because it isn't just about me, everyone's lives are on the line. The first non-stop debate is... Sure. Ooh. Evidence of a struggle. Taka. 殺人が起きたのは苗木の部屋だ。そのシャワールームだったよね。前園さんはシャワールームにいるところをいきなり襲われて抵抗する間もなく殺された。 That's bullshit! それは違う。ちょっと待って藤崎さん、僕の部屋の状況を思い出してみてよ。
あの部屋の状況からすると争いは間違いなくあったはずだよ。争いって誰と誰に？ Who and who? The culprit and the victim. Who do you think? 前園さんと犯人だ。じゃあ前園さんはシャワールームにいたところをいきなり襲われたわけじゃなくて、おそらく最初に部屋で襲われ、その後シャワールームに逃げ込んだところで追ってきた犯人に殺されてしまったのでしょう。現場を見ればすぐにわかることだ。わざわざ説明するまでもない。 Come on. Why does everyone have to make Chihiro cry? What the fuck? じゃあ続きを始めっか。では次は凶器の話だな。 The subject of the... It's pretty obvious what the murder weapon is. なんだかそれっぽくなってきましたな。 We need to determine what was used to kill Sayaka. Kitchen knife. 前園さやかを殺した凶器とは何だ。前園君の服に間違いない。これが凶器だ。犯人がナイフで突刺しやがっ They'll use some random knife they had on. た。えげつねえことしやがる。 It wasn't just some random knife. 前園さやかを殺した前園君の服。間違いない。これが凶器。犯人がナイフで That's bullshit! それは違う。 I'm liking this gameplay この style. 刃物のナイフなんかじゃなくて厨房の包丁だったはずだよ。あ？包丁だ？厨房にあった包丁が事件後に1本だけなくなってたんだ。その包丁が凶器になったということ。ああ、確かにそうかもしんねえな。あの女の腹に刺さってた刃物。よく見ると包丁だな。凶器が包丁っつうのは分かったけどさ、だからどうしたっての？つうかさ、結局のところ名義が犯人なんだろ。 Hold on, I'm looking at that over there just like... I can do the knife just like, we all know Makoto, right? そうよ、現場は苗木の部屋だったのに、これ以上の根拠がないじゃない。ちょっと待ってよ、僕は。その結論は議論を進めた後で出しましょう。でな、これ以上話し合ったってどうせ結論は変わんねえ。 Yeah, Leon is starting to seem a bit suspicious because now he's pinning the blame on me. そんなことないわ。議論を続ければきっと突破口は見えてくる。あ？突破口って？ She's right, there's gotta be a breakthrough somewhere just waiting for us to find it. Because I know damn well I'm not the killer. Non-stop debates, sure. Ooh. Boys account. 確かに凶器は包丁みてえだけどさ、それがどうしたっての？ God damn this music. 食堂に誰もいない時にこっそりと。 That's bullshit! 待って、厨房から包丁を持ち出したのは僕じゃないんだ。お次は犯人は僕じゃないかしら。言うだけならいくらでもできるわよ。じゃあ証人がいるとしたらねえ、さきなさん。 I love that little thing. だってさきなさんは言ってたよね。 Well, I went to go get some tea from the kitchen last night, and all the gnats were still there.
But when I finished my tea and went back into the kitchen to wash my glass, one of the knives was gone. So you're saying the knife disappeared while you were drinking your tea in the dining hall? Yeah. 包丁は朝比奈さんが食堂にいる間になくなったんだよね。そうだよ。その間僕は食堂に来た。来なかったと思う。苗木は来なかったよ。絶対に。包丁は朝比奈さんが食堂にいる間になくなった。つまり僕に包丁を持ち出せたはずがないんだ。だったらこういう可能性はどう？そこの水屋バカと苗木誠は共犯関係にあって嘘の証言をしているとか。 Really? 水泳バカ？っていうか、なんで私が共犯者なの？ついでにそこのぬいぐるみに聞いておきたいんだが、共犯者が存在した場合はそいつも黒になるのか？ That is an interesting question. では答えましょう。殺人の際、共犯者を味方につけることは可能ですが、卒業できるのは実行犯である黒い地名のみです。つまりいくら殺人を手伝ったところで共犯者は得しないのね。じゃあ共犯者ってのはなさそうだな。でも犯人がそのルールを知らなかっただけなのかもしれないし。 True, but it's very unlikely. Well, very unlikely that people work together, not very you know, whatever. I'm making no sense, so I'm just gonna stop talking. めんどくさいな、もう。ないない。今回の事件に共犯者はいないんだよ。言ってしまった。Wow. とにかく僕は食堂には行ってないし、包丁なんて持ち出してないんだよ。だから僕は犯人なんかじゃないんだ。だったら包丁を持ち出したのって誰 Pretty なのかな？ obvious. 食堂にずっといた朝比奈さんなら可能でしょうけど。違う、私じゃないって。I wouldn't think it's her. それを証明する人物はいるのですかな？昨日の夜食堂で紅茶を飲んでた時、私はずっとさくらちゃんと一緒だったんだよ。念のために聞いとくけど、さくらちゃんってLeon, you idiot. ですよね。じゃあ朝日奈っちとオーガのどっちかがこっそり包丁を持ち出したんじゃねえのか？それはありえないよ。だってあんたよ。昨晩我は朝比奈の部屋に泊まったのだ。変な映像を見せられたせいで怖くなっちゃってさ、さくらちゃんに無理言って泊まってもらったんだ。だからそもそも私たちにはアリバイがあるんだって。Yeah. 止まったって高速違反じゃない？個室以外で寝ることは禁止されてたけど、他人の個室で寝ることまでは禁止されてなかったから、だから問題ないってことなんじゃないかな。問題ならある。不健全ではないか。男女が一つの部屋に泊まるなど。But Sakura is a girl. 我は女だが。Yeah. 失礼した。ですが食堂にいたあなた方でもないとなると、もう他の可能性は。いや、まだ可能性はあるはずだ。そうだ。実はね、私たちが食堂にいる間、他にも一人だけ食堂に来た人がいるんだ。Sakura, not Sakura. Sayaka, I'm guessing. なぜそれを先に言わん？だってもうここにいない人だから。Someone who's not here? Are you talking about? 前園さやかちゃん。Yep. 食堂に来たのは殺された彼女だよ。Sayaka? Okay, so the person who took the knife from the kitchen was...
Got it! じゃあ包丁を持ち出したのも前園さん。そうとしか考えられまい。それに今になって考えてみれば、食堂に来るなりあいつは我らに見向きもせずに厨房へと入っていった。 Yeah, that is pretty strange. 水を飲みに来ただけだと言っていたが、おそらくその時。では包丁を持ち出したのは被害者である前園君自身だったのか。きっとご信用にしようと。つまり前園は自分で持ち出した包丁を犯人に奪われ、それで殺されたんだな。では包丁を持ち出していないからといって容疑が晴れたとは言えないわけだ。見なさい、やっぱり苗木が犯人なんじゃない。だから違うんだって。そうやって議論がねじ曲げ、一度間違った方へと誘導してるのか。恐ろしいスキルの持ち主よ。 It's the most terrifying talent. Damn! If I don't do something, they're gonna blame me for the murder. Don't they understand? If they convict me, everyone's gonna die. 苗木君を犯人だと決めつけるのはまだ早いんじゃないかしら。今回の犯人は部屋の持ち主ではありえない行動をとっていた。その行動の謎を解明しない限り彼が犯人だとは言い切れないはずよ。ありえねえ行動？なんだそりゃ。現場となった部屋にはあって当然のものがなかった。苗木君、ここまで言えばわかるわね。 Ooh, Hangman Gambit. Something that should have been at the scene but wasn't. That must be the crucial point. If we can just figure out what that something is. It's the hair. Yeah, it's definitely the hair. Oh, you're supposed to hit it multiple times. There we go. Complete. そうだ、僕の部屋には髪の毛が一本も落ちてなかったんだ。犯人が証拠隠滅したってこと？でもさ、もし僕が犯人だとしたら、どうして自分の部屋の髪の毛をそこまで徹底的に掃除する必要があるのか。だって自分の部屋に自分の髪の毛が落ちてても何もおかしくないはずだよ。前園さんが部屋を訪れたという痕跡を消すために部屋中の髪の毛を掃除した。 If you're to remove any trace she was there, then why the fuck is her body in there? そうは考えられませんか？彼女の痕跡を消すのが目的なら髪の毛よりも機体そのものを何とかするはずね。 Exactly. 一理やりますな。だったらどうして髪の毛が落ちてなかったんだよ。もちろん犯人が掃除したから。犯人が部屋の持ち主だとは考えられないの。じゃあ苗木君は犯人じゃないの？そんな大事なことをたかが髪の毛だけで決めていいのか。いいえ、苗木君が犯人じゃないって根拠は他。聞かせてもらおうか。現場となったシャワールーム周辺の状況をよく思い出してみて。 The message. 前園さんは最初に部屋で襲われ、その犯人はその後を追ってシャワールームに入った。そこであの女を刺し殺したんだ。その時犯人はすんなりとシャワールームに入れたのかしら。どういう意味ですか？犯人はシャワールームに入る際かなり手こずったんじゃないかしら。その証拠だってはっきりと残っていたはずよ。
The broken doorknob. The killer struggled to get into the bathroom, and the evidence to prove it is... Makoto's... Yep. 犯人が手こずった証拠ってシャワールームのドアノブのことだよね。ドアノブがどうしたんだべ。壊されてたんだよ。僕の部屋のシャワールームのドアノブがさ、ほら上の部分のネジが外れてドアノブが取れかかってるでしょ。本当だ。でもどうしてドアノブなんかが。犯人がシャワールームの鍵を壊そうとしてドアノブごと外したのよ。これが苗木くんが犯人と考えられない根拠。もう自分の部屋のドアを壊すはずねってか。Leon. でも壊すしかねえんだったら壊すだろ。ありえねえってことじゃねえだろ。そう、まだわからないのね。もう一度事件の流れを振り返ってみましょうか。Kyoko said it was a bewildering act. I almost didn't notice it at first, but is that the key point here? Good to know. Bathroom door. 事件は苗木くんの個室。前園さんは最初に部屋で襲われ、その後シャワールームに逃げ込んだの。犯人はその後を追ってシャワールームに入ったんだってな。その時犯人がドアノブを壊したんだろ。Bust the door down. シャワールームには鍵がかかってたからな。That would have been possible to lock. That's bullshit! 僕の部屋のシャワールームが開かなかったのは鍵のせいじゃないんだよ。だってシャワールームに鍵がかかるのって女性の部屋だけだったはずでしょ。そういえばそうだったな。じゃあ苗木くんの部屋のシャワールームはドアの立て付けのせいなんだ。ドアの立て付け？僕の部屋のシャワールームはドアの立て付けが悪かったんだ。それはそこのモノクマが証人だよ。はい、その通りでございます。でも超高校級の幸運であるはずの苗木くんの部屋だけ立て付けが悪いなんて全然幸運じゃないし。シャワールームのドアが開かなかったのは立て付けのせいだった。でも犯人はそれを鍵のせいだと勘違いした。だからこそドアノブごと鍵を壊そうとしたのよ。ですが犯人はどうして鍵がかかっているなんて勘違いをしたのでしょう。 Because the nameplates were switched. 男子の部屋のシャワールームに鍵がかからないことは犯人がそう勘違いしたのは現場に関する重要なことを知らなかったせい。One important detail? Something the killer didn't know? For some reason they were convinced the door was locked, which means the important detail the killer didn't notice was it took place in my room. 犯人は僕の部屋だってことを知らなかったのか。犯人が現場を知らないなんて前代未聞ですぞ。でも当たってるわ。だけどもう少し正確に言えば犯人が知らなかったのは苗木くんと前園さんが部屋を交換していた事実。そのせいで犯人は勘違いしてしまったのよ。前園さんがいた部屋を彼女の部屋だとね。だからシャワールームには鍵があると思い込み鍵を壊しにかかったのだな。それが無意味な行動とも知らずにか。最終的には力ずくで開けたのかひょんなことから開いたのかはわからないけど、
犯人は相当混乱したはずよ。結局ドアが開いた理由も分からずじまいでしょうし。何にせよ実に回りくどい行動だ。ありもしないドアの鍵を壊そうとするとはな。ドアが開かない理由を知っていた僕ならそんなことするはずないよね。確かにそうかもしれんな。じゃあ犯人って部屋の交換を知らなかった人なの？鍵は当てはまらないじゃない。That's what I've been trying to tell you. 犯人は誰だっつんだ？すまんが拙者はお手上げでござる。Quit without saving. Really? このまま犯人が決まらなかったらどうなるの？よし、とりあえず多数決で決めよとりあえずでいいんだ。つうかこの状況ってヤバくねえか？リアルな話、誰か何とかしてくんねえと。どんな些細なことでも構いませんわ。どなたか疑問に感じていることはないのですか？あ、疑問ならあるよ。あなたですか。なんで残念そうなの？う。朝比奈くん、いいから話したまえ。あ、そうそう。そもそも犯人はどうやって苗木の部屋に入ったのかなって思ってさ。なるほど。犯人が現場に入った方法か。内園が部屋の鍵を落としてそれを犯人が拾ったんだろ？ No, Leon, no. そんなに都合よく落とすとは思えんが。じゃあピッキングとかBut the locks were made to be unpickable. いや、鍵にはピッキング防止加工があったはずだ。ではお答えしましょう。犯人はもっと簡単に入ったのであります。つまり来訪者のふりをしてやってきた犯人を舞園さん自らが招き入れたのです。いや、それはないよ。ふん、随分と身の程知らずがいたもんですな。この僕に反論するとはね。もしもーし、どうしてないって言い切れるんですか？ The reason there's no way Sayaka invited her killer into the room, I already have the answer. Mm-hmm. だって舞園さんは怯えていたんだよ。だからこそ僕に部屋の交換を頼んだんだ。そう言っていた彼女が自分から鍵を開けたとは考えられないよ。彼女が怯えていたこと自体が嘘だったとしたら。何言ってんだよ。どうして彼女がそんな嘘を。Because she was originally intending on killing someone. 苗木君にとっては考えたくない可能性でしょう。これを見てもまだそういう。There's something I want to talk to you about, just us two. In 5 minutes, come see me in my room. Check the nameplates to make sure you don't get the wrong room, okay? ある場所に置いてあったメモ帳の一番上のページを鉛筆でこすってこんな字が浮かび上がった。ドラマで見たことあるよ。メモ帳の下のページに残された筆圧を鉛筆でこすって浮かび上がらせるんだよね。それを見た時に思ったもん。メモに字を書くときはメモ帳から破った後で書かないとって。古い手法だけど意外と古典に役に立つものね。ちなみにこのメモ帳が置いてあったのは苗木君の部屋のデスクの上に。つまりこのメモを事件前に残せたのは I was right. 苗木君の部屋に入ったことがある人物だ。部屋の持ち主である苗木か昨晩だけ部屋を交換していたという舞園。苗木君、これはあなたが書いたものかしら。違うけど。そ
そうでしょうね。このメモには舞園と読めるサインも書いてあったみたいだし。Yeah, because someone writing down another person's name is totally not able to be fucking faked. Then that note, Sayaka wrote it? どうして彼女がそんなメモを？彼女はある人物を呼び出そうとしている。このメモを部屋のドアの隙間から入れることで、超高校級のアイドルにそんな風に誘われた日には男子の一行ですね。僕は2次元限定なんで関係ありませんがね。 Really Hifumi. ですが、そのメモで呼び出された人物なんて本当に存在するのでしょうか。存在するとしても、その人物が事件に関係しているとは思えませんわ。どうして聞いていただけますか？では、お話しして差し上げましょう。Time for another one. 前園さんと苗木君は部屋を交換していたのです。ですが、そのメモの呼び出し先には私の部屋とありますよね。そっか、そのメモで呼び出されたらその人が前園さんの部屋に行っちゃうんだ。苗木君がいた前園さんの部屋にです。 That's bullshit! 僕の部屋と前園さんの部屋はネームプレートが交換されてたんだよ。Makoto's looking a bit flustered over there. ネームプレートが。そう、部屋の交換と同じようにね。そのせいで苗木君がいた舞園さんの部屋は苗木誠のネームプレートになり、舞園さんがいた苗木君の部屋は舞園さやかのネームプレートになっていたの。つまり舞園さやかのネームプレートの部屋には本当に舞園がいたということか。じゃあそのメモの通りに行動しても前園さんがいる苗木君の部屋には行けたんだね。しかも2人の部屋は隣同士。ネームプレートを入れ替えるのはうってつけだった。じゃあそれをやったのは誰なのかしらね。もちろん。そんじゃ誰がやったっつんだよ。 It's pretty obvious. It was Sayaka. The only person who could have switched the nameplates is me. これだ。そもそも部屋の交換を知ってたのは僕と前園さんだけなんだ。だからネームプレートの交換ができたのは僕以外には前園さんしかいないはずだよ。そのことは彼女が残したメモの文面からも推測できるわね。 There's something I want to talk to you about, just us two. In 5 minutes, come see me in my room. Check the nameplates to make sure you don't get the wrong room, okay? 彼女は呼び出した人物に対して部屋ネームプレートの入れ替えをしていなければ書けない言葉よ。でもどうして前園さんはネームプレートの交換なんかをしたの？苗木君との部屋の交換を隠した上で自分のいる部屋に人を呼びたかったからよ。部屋の交換を隠した上で人を呼ぶってそんなことして何の意味があるの？それについて知るためには彼女がその人物を部屋に招き入れた後、答えはそこにあるはずだから。その後に起きたことか。舞園くんに呼び出された人物がそこで彼女に襲いかかり、なんと犯人が判明してしまったぞ。呼び出された人物が犯人なのだ。 But we still don't know who that is yet. そいつが誰かが問題なんだろうが。あの部屋では最初に前園さんと犯人の争いがあったのですよね。もしやそこでの争いの中に先ほどの問いの答えがあるのではないですか？
ね。その通りよ。じゃあそこでどんな争いがあったのかをはっきりさせればいいんだね。そういえばあの現場にはモニトーが落ちていたな。あれはそこでの争いに使われたものではないのか。そういやこれって何なんだ。前園さんに勧められて僕が護身用に持って帰ったものなんだけど、きっと犯人はあの模擬刀で前園さんの右手首を骨折させたんだよ。前園の骨折が模擬刀のせいって、なんでそんなことがわかんの？ The reason I know Sayaka's wrist was broken with the fake sword is because... Hold on. Wrong. Never mind. I meant to check the information. Whoops. There we go. それは骨折した前園さんの右手首を見ればわかるはずだよ。右手首の腫れている部分に何かキラキラしたものがついてたでしょ。もしかして金箔。あの模擬刀の金箔だよ。あの金箔って少し触っただけでもすぐ手についちゃうんだけど、それが前園さんの手首についてたってことはさ。そこに模擬刀の打撃を受けたからだな。なるほどなるほど、真相に近づいてきた気がしますな。よっしゃ、じゃあ一気に謎を解くべ。あの部屋で起きたことの一部始終を解明してやるって。 What happened in my room and what led to Sayaka's death. That's what we need to make clear. Okay. Damn this music. あの部屋で争いが始まった際に犯人は模擬刀を手にしたんだ。そこで最初の一撃が繰り出されたんだ。模擬刀の先制攻撃だぜ。ここで前園さんが弱く接してしまったので、慌てて応戦をしようとしたあいつは隠し持ってた包丁を取り出したのに、それすらも犯人に奪われちゃった。そして犯人に殺されてしまった。これがあの部屋で起きた一部始終だべ。 That's not what happened. あの部屋で争い。 手にしたんだ。そこで最初の一撃が繰り出されたんだ。模擬刀の先制攻撃。 That's bullshit! いや、最初に模擬刀の一撃があったとは考えられないんじゃないかな。なんでだ？模擬刀の鞘にある傷だよ。ほら、刃物で切りつけられたみたいな傷があるでしょ。刃物って包丁だよね。現場にあった刃物って包丁だけだし。連想ゲームしてんじゃねえぞ。もっと分かりやすく説明しろや。最初に模擬刀の攻撃があったとすると、鞘に包丁の傷があったことの説明がつかないんだよ。だって模擬刀で襲いかかるなら刀を鞘から抜くはずだよね。鞘
鞘をつけたままなんぞ重くて邪魔なだけだし、威力も半減だろうからな。いや、どうして鞘に傷が？例えばいきなり包丁で襲われ、とっさの防御として模擬刀で受けたとしたら、刀を鞘から抜く暇なんてないのね。つまり最初に模擬刀が使われたのは。ということは、先に襲いかかったのは包丁を持った人物だったのですわ。 Which was Sayaka. ではこういうことだな。犯人はあの部屋を訪れた直後、そこに隠してあった包丁を見つけ、包丁でいきなり舞園君に襲いかかったのだ。そこで彼女はとっさに模擬刀で応戦した。その模擬刀すらも奪い取られてしまい、そして模擬刀の一撃で骨折させられた後、と無理。いいえ、模擬刀で応戦したのが舞園さんだと考えられないわ。なんで考えられねえんだよ。舞園さんは模擬刀を手にしていない。それは Her 彼 paws. 女のからそれって前園さんの手のひらだよね。彼女の手のひらって綺麗なままだったし、模擬刀を手にしたとは思えないよね。どうして手のひらを見ただけでそんなことがわかるの？さっきも言ったけど、あの模擬刀の金箔ってちょっと触っただけでもすぐ手についちゃうんだよ。実際模擬刀の柄の部分は塗装がかなり剥がれていたでしょ。きっとあの模擬刀を使った人の手に金箔がついちゃったせいだよ。だからもし舞園さんが模擬刀を使ってたのは、彼女の手が綺麗なままなのはおかしいんだ。シャワールームに逃げ込んだ時に洗い流したのかもしれないじゃない。それはないよ。どうして言い切れるのよ。私がブスだから。 Is Toko really that self-centered? Or self-conscious? そうじゃなくて、There's no way Sayaka washed the gold coating from her hands because she's afraid of water! The water was off. おまくまファイルによると、舞園さんの死亡時刻は午前1時半頃だったはずだよ。つまり夜時間。シャワールームの水は出ないはずでしょ。知らなかったね。シャワーなんて一度も浴びたことないし。あんたたち似たようなもんじゃない。全部種子の匂いがしてるわよ。褒められてるの？なされてるの？明らかに彼女は一度も模擬刀を手にしていないということ。つまり模擬刀を使ったのは犯人の方だったのだな。だとするとその模擬刀のせいに包丁で傷をつけたのは、 The one who damaged the sea would have been the one without the sword. Sayaka! 舞園さん、彼女が包丁を。This case has been really simple, to be honest. だけどさ、確か最初に襲いかかったのって、初めに包丁を持った人物が襲いかかり、そのとっさの防御として模擬刀が使われたんだったな。最初に襲いかかったのも。舞園さん。I knew it. これで分かったでしょ。彼女は単なる被害者じゃなかった。被害者どころか、まるで自らが殺人を行おうとしていたようだな。What? あいつは厨房から包丁を持ち出し、そして自分が泊まる部屋に犯人を招き入れている。さらに先に包丁で攻撃を仕掛けたのもあいつなのだとすると、確かにむしろ加害者のような行動だ。そういえば苗木君に部屋の交換を申し出たのは舞園さんの方からでしたわね。もしかすると彼女が苗木君に部屋の交換を申し出たのは苗木君に自分の罪をなすりつけるためだったのか
もしれませんわね。前園さんは僕に。ですがそう考えればネームプレートの件もしっくりきますわ。彼女は標的にした人物を自分が泊まる内儀君の部屋に呼び寄せたかった。その部屋で殺人を犯すことによって疑惑を内儀君に向けようとしたのです。ですがそのためには部屋の交換を伏せたまま標的を呼び出さなければならなかった。標的に部屋の交換がバレてしまえば間違いなく怪しまれてしまいますからね。そのためにネームプレートを交換した。ですがその計画は危険すぎやしませんかね。たとえ標的を殺すことに成功しても、その後内儀誠殿が部屋の交換をバラしてしまったら。それはどうかな。お人よしの苗木に前園を切り捨てるような真似ができたとは思えんが、前園もそう思っていたからこそ部屋の交換相手に苗木を選んだんじゃないのか。それに彼女は超高校級のアイドルよ。冴えない苗木と国民的アイドルの前園の主張、普通ならどちらの主張を信じるかしら。では彼女はそのことも計算に入れて。マジか。ですがそんな彼女の計画も失敗に終わった。包丁で襲いかかった際、彼女は模擬刀の反撃を受けてしまい、そこで右手首を骨折し包丁を落としてしまったのでしょう。そして標的であったはずの人物によって逆に殺されてしまった。ちょっと待ってよ、そんな遅いよ。だってさ。ねえねえ、なんだか議論が脱線してない？そんな赤夜色のお話なんかよりもさ、ほら早く黒を決めちゃわないと。時間切れで全員お仕置きなんてことになったら大変でしょ。そうだね。まずは犯人を決めねえと。ナイフ、今は謎の解明に集中して前園さんを殺した犯人を突き止めなければ全てが終わってしまうのよ。Is it really all over? Obviously, I'm committed to finding out who killed her, but what can I do? I mean, as far as clues go, there's nothing left. There's the dying message. That's bullshit! 手がかりならまだ残ってるかもしれない。前園さんが残したダイイングメッセージだよ。だねー。なんつった？ダイイングメッセージ。前園さんの背中の壁にあったでしょ。11037って書かれた字。その前に聞いておきたいのですが、そもそもその血文字は本当に前園さんが書いたものなのですか？ There's no question that Sayaka wrote that message, and I can prove it. これだ。前園さんの左手の人差し指が血で汚れてた理由。その指で血文字を書いたからだよ。彼女はその前の争いで右手を骨折していたはずだ。それで左手で書いたのだな。前園ちゃんが書いたのはいいとしてもさ、その11037ってどんな意味なの？数字のことならその女が詳しいんじゃねえのか。プログラマーなんだろ。それが全然なんだよね。どうや当たり前よ。だって数字じゃないもん。なんだ
した？いえ、数字じゃないと思って見てみますと、最初の文字って11ではなくて、アルファベットに見えませんかね。 I was right. It's Leon. 本当だ。中央の線がかすれてるせいで11だと思ってたけど、これってエラとも読めるね。うわ、珍しくまともなこと言ったな。灰色の脳細胞が冴えておりますぞ。だが最初の文字が N だとしても N037 ではまだ意味が通らんぞ。Damn it! It's no use. I just don't know. 時計回りにひっくり返すのよ。Huh? Rotate it? I think maybe I see something. ここに書いてあるのは犯人の名前だったんだよ。手がかりをすっ飛ばして犯人の名前？誰よ、誰の名前が書いてあるの？ Sayaka's dying message reveals the killer's name. Where are you, Leon? Where are you?